ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ 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 ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਹੋ ਜੋ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ
परम सत्कारयोग दो जहान वाली शब्द अवतार गुरता गद्दी सभायमान शब्द गुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर कलयुग के बोहित नाम के जहाज चबर छत्र तख्त के मालक लोक परलोक रक्षक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु स्वरूप साध संगत सब तो पहले समूह संगतां रसना करो पवित्र कोई रसना खाली ना रह जावे गज वज करके आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु स्वरूप साध संगत अपने सारियां दे वड्डे भाग ने जो प्रबंधकां दे उद्यम उपराले दा सदका नगर कौंके कलां दे विच धन धन संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरां वाले ते खालसे पंथ की साजना दिवस नूं समर्पित 3 रोज़ा समागम आरंभ किए जो अज दूसरा दिन है। बहुत बड़ा उद्यम उपराला किया है। ये उपराले हुंदे ने कोई टुट्टी रूह गुरु के चरणों नाल जुड़ जाए। धन धन संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी ने सारी जिंदगी सेवा चला दी सतगुरां दी ते तकरीबन 7.5 लाख प्राणियों नूं अमृतपान करा के गुरु के जहाजे चढ़ाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दास जानदा नहीं महापुरखों नूं बेनती बाबा जी उपर आ जाओ बेनती आ जाओ उपर आ जाओ। कई प्रचारक गुरु नालों तोड़न दियां गल्लां करदे आ। सिख इतिहास दे विच बहुत बड़ी घुसपैठ कर दित्ती है इन्हां लोकां ने। किसी ने किताब लिख दिती कत्तक के बैसाख के गुरु नानक पातशाह दा प्रगट दिहाड़ा कत्तक की पूर्णमाशी नूं नहीं होया बैसाख की पूर्णमाशी नूं होया। कई बड़े बड़े प्रचारक भी ये गल कहंदे जी बैसाख नूं होया। गुरु नानक पातशाह वेले तो ही कत्तक की पूर्णमाशी मनाई जाती है। पर साडे च दुफेड़ पाउण लई जिद्दां इस्लाम धर्म दे विच दुफेड़ पाई कुछ लोग सुन्नत करवाउंदे ने ते कुछ लोग नहीं करवाउंदे। आपस विच ही लड़ी झगड़ी जांदे ने। ते बैसाख दे महीने लई भी जिहड़ा अमर संचार करवाया जिहड़े पंथ दोखी ने वो कहंदे कि बैसाख नूं तां मनाया है दिहाड़ा गुरु नानक पातशाह दा प्रगट दिहाड़ा बैसाख दा सी। दास दी उहदे नाल गल होई कहंदा जी मेरे को 3 किताबां ने आ देख लो इन्हां च लिखिया होया। दास ने आख्या मैं बाणी के अनुसार ये बचन करांगा मैनू जवाब दई।
कि सतगुरु पातशाह जी बाणी च बचन करते हैं, पिता का जन्म के जाने पूत। कोई पुत्र दस सकता है कि जदों मेरे प्यो का जन्म होया वो किहड़े कमरे च सी, किहड़ी मंजी ते सी, किहड़ी दाई सी, किहड़ा डॉक्टर सी, किहड़े कोई होर बंदे सी, कोई दस सकदा? वो उही दस सकदा जिहड़ा उस समय कोल सी। ते जे 100 साल हो गए अज दा किवें दस सकदा है? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस समय जिहड़े ग्रंथ लिखे गए ने, हुण तुहानूं दसना करां, 2 भाई गुरदास जी होए ने सिख पंथ दे विच। एक गुरु पंचम पातशाह वेले जिन्हां तो गुरबाणी की बीड़ लिखाई सतगुरां ने, दूसरे गुरु दसम पातशाह के समय वो भी भाई गुरदास जी से। पहले भाई गुरदास जी धन गुरु नानक पातशाह जी के परथाए बचन करते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि गुरु नानक का जन्म होया, गुरु नानक ने अवतार लिया। उन्होंने बचन ने कि सतगुर नानक प्रगटिया, कि गुरु नानक पातशाह प्रगट होए ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दूसरे भाई गुरदास जी बाजां वाले पातशाह दे परथाए बचन करते हैं, बह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। वो भी कहते बाजां वाले प्रगट होए ने। ते साहब की बचन करते, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। कि खालसा भी प्रगट होया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों नादेड़ की धरती के उपर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरता गद्दी बख्शिश की, उन्होंने भी बचन किया, आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। कि ये भी प्रगट हुई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्रगट किहनूं कहंदे है? कोई चीज होवे पर वो दिसे ना, नज़र ना आवे, ते जदों नज़र आ जावे फिर कहंदे प्रगट हो गए। रब तां हर वेले ही है। साहिब दा बचन है, सगल बनस्पत माहे बैसंतर, सगल दूध महकीया। कि दुनिया दियां जिन्नियां लकड़ां ने सारियां च अग है पर नज़र नहीं आउंदी। ते ओदी अग देखण लई यतन करना पऊ, अग दी तीली लाउणी पऊ। ते जदों फिर अग बल पई फिर कहंदे ने अग्नि देवता प्रगट हो गया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अग तां पहलां भी है सी, रब पहलां भी है सी, पर दिसदा नहीं सी। जिदण धन गुरु नानक पातशाह जी प्रगट हो गए तो कह दिता कि रब प्रगट हो गया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्ने दुनिया के दुध ने सब च घिओ है पर नज़र नहीं आउंदा, उहनूं देखण लई यतन करना पैंदा है ते फिर वो प्रगट हुंदा है। धरती दे थल्ले पानी है, पानी नज़र नहीं आउंदा, पर जदों मेहनत करके बोर करके पानी बाहर कढ़िया जांदा है ना, फिर कहंदे ने ख्वाजा प्रगट हो गया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅੱਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨੀ 1999 ਨੂੰ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੈਸਾਖੀ। ਵੈਸਾਖੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੌੜੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤੁਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸਾਖੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸਾਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ, 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਏਕਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦਸੇ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਈੜੀ ਤੇ ਕੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਕੌਣ ਗੁਰੂ, ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੇ। ਫੇਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ ਖੜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਬਣ ਜੋਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫੈਦ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੌਲ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਲਦੇ ਆਏ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਉਧਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੱਢ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਸਿਰ, ਸੋਚ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, 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 ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਹਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ, 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 ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ
ਸਾਸਾ ਸੌਦਾ ਏ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਰ ਲਹੂ ਦੀ ਤੂੰਬੜੀ, ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਕੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਰੀ ਮਿਲੇ ਤੋ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਖੰਡੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਪਿਆ, ਧੜ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਦ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਵੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧਰਮਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਵੱਢਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ। 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 ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ।
ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ। ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ, 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 ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ। ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ। ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜੂੰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਏ ਧੜ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਏ ਸਿਰ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਢਾ ਹੀ ਧਰ ਲਿਆ। ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਸੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੂ ਖਤਮ ਮਾਤਾ
ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ 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 ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। 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 ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਦੁਖ ਖਤਮ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ। ਭੋਲੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਜਿਹੜੀ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਤੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
बेनती करती कबीर मेरा मुझ में किछ किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मालका सब कुछ तुहाडा है, तन भी तुहाडा, मन भी तुहाडा, शरीर भी तुहाडा। सतगुरां ने ओहदा सिर भी झटक दिता। चौथे आए मोहकम दास जी, उन्हां दा भी सिर झटक दिता। ते पंजवें आए साहिब राम जी, सिर ओहदा भी झटक दिता। हुण 5 शरीर पे ने, 5 सिर पे ने। समझो गल नूं। इत्थे जातां पातां बनाईयां होईयां ने। मन्नू ने सिमरतियां रचियां, रब ने जीव एक बना के भेजे ते उन्हें सिमरतियां दे विच 4 टोटे करते। लोकां नूं 4 हिस्सियां च वंड दिता। खत्तरी, ब्राह्मण, सूद, वैस, ते नाल दी नाल काम दस दिते। मनु ने सिमरतियां दे विच 27 सिमरतियां ने। वो कहंदा जिहड़ा ब्राह्मण है वो सब तो उच्ची जात है, उन्हें काम कोई नहीं करना, नाम जपना ते नाम जपाउणा ते दान लेना, होर उहदा कोई काम नहीं। दूजे नंबर ते क्षत्री, खत्तरी जिन्हों आपां कह दिंदे, उन्हां नूं रखिआ कि तुहाडी ड्यूटी है हथियार बंद हो के तुसीं साडी रखिया करनी है, पर शर्त सी तुसीं नाम जप सकदे हो, किसी होर नूं जपाउण दा तुहानूं अधिकार नहीं। तीसरे वैश आ गए, उन्हां दी ड्यूटी लाती तुसीं अन्न पैदा करना है, अनाज पैदा करके ब्राह्मणां ते खत्तरियां नूं देना है। तुसीं नाम सुन सकदे हो, जप नहीं सकदे। ते चौथे नंबर ते रखे शूदर, कहंदे बाकी सारे काम तुसीं करने ने, पर तुसीं ना नाम जप सकदे हो ना सुन सकदे हो। जे कोई वैश नाम जपदा फड़िया जांदा सी, ओहदी जीभ वढ़ दित्ती जांदी सी, तैनूं नाम जपण दा अधिकार नहीं, क्यों जपिया ते जे कोई नाम जपण वाले दे अगे दी कोई शूदर लंघ गया, उहदे कन्नां 'च बाणी पै गई, ओनू फड़ के सिक्का ढाल के उहदे कन्नां 'च पा के कन्न बंद कर दिते जांदे सी। तैं नाम क्यों सुनिया, तैनूं अधिकार नहीं है। हुण बाणियां आपां पढ़दे हां, एक पिता एक सके हम बारक, कि साडा सारियां दा प्यो एक है, रब है, असीं उहदी औलाद हां। कोई दस सकदा है भी रब दी जात किहड़ी है? जदों प्यो दी जात नहीं, फिर औलाद दी जात किवें हो गई? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्हां ने बंडियां पाईयां, उन्होंने रब ने एक बना के भेजे ते मन्नू ने 4 हिस्सियां च वंड दिता। पुराने वजीर बीबियां नूं वीरां नूं पता होवेगा कि खूह दे उपर नहीं सी चढ़न दिंदे इन्हां नूं। जे कोई दिहाड़ी जोता करदा सी, उहनूं कहंदे सी भांडे अपने अड रख, जे घर वाला भांडा लै लै फिर अग च सिੱਟਦੇ ਸੀ भी पहलां इहनूं मांजो, भ्रिष्ट हो गया।
ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਮਨੂੰ ਨੇ 4 ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪੁਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਊੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਿਊੜੀਆਂ 4 ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਕਿ ਡਿਊੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ मानस की जात सब, एक पहचान वो मानस
पहचान वो मानस की जात सब है, एक पहचान वो मानस की जात सब है, एक पहचान वो मानस की जात सब, एक पहचान वो मानस की जात सब, एक पहचान वो मानस की जात सब है, 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 मानस की जात सब एक पहचान वो, 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 एक पहचान वो मानस की जात सब, एक पहचान वो मानस की जात सब, पहचान वो मानस की जात सब है, एक पहचान वो मानस की जात सब है, एक पहचान वो मानस की जात सब है, एक पहचान वो मानस की जात सब है, मानस की जात सब एक पहचान। गुरु नानक पातशाह ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਧੜ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਟ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ, ਇੱਕ ਚਿਹੋਰ, ਇੱਕ ਛੀਂਬਾ, ਇੱਕ ਨਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪੰਜੇ ਧੜ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਸਿਰ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਉਸ ਧੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਧੜ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿਰ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੀ 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 ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ।
सतगुर मेरा मार जीवाले, 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 सतगुर मेरा जी मार जीवाले, 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 मार जीवाले। गुरु समर्थ है मार के जिਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੂਈਆ CID ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ CID ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁੜਾਇਆ ਸੀ ਬਾਜ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਭਰੀ ਤੇ ਬਾਜ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਛ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਪਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
एक दिन जदों आए आके माता जी की गोद दे विच खेडिया करते सी। जदों बैठे माता जी की निगाह गई भी एक हत्थ दे विचे कंगण है, दूजे च कंगण है ही नहीं। पुछण लगे लाल जी एक हत्थ च कंगण हैगा, दूजे च है ही नहीं, किसी ने खो लिया? 4 साल की उम्र आ। कहते माता अजे कोई जम्मिया नहीं जेड़ा तेरे पुत तो कोई चीज खो लवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। 4 साल की उम्र च बचन कर दिते सी। अजे कोई जम्मिया नहीं है जेड़ा तेरे पुत तो कोई चीज खो लवे। कहते फिर जदों गया सी दोनों हत्थां च कंगण सी, हुण एक हत्थ दा कंगण कित्थे गया? कहते डिग पिया। कहते चलो लाल जी सानू दसो कित्थे डिगया, असीं चक लिआउने, बहुत कीमती है। बाल गोबिंद राय जी कहते माता जी मैं लै तां जाऊँगा पर तुहाथों चक नहीं होना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। माता जी कहते लाल जी नहीं तू दस असीं चक लवांगे। माता जी गए नाल मामा कृपाल चंद लै गए ते गंगा के किनारे जाके कहते माता जी उत्थे डिग पिया। कहते पुत्र एडी दूर नहाउण वड़ गया सी, उत्थे किवें डिग पिया? किद्दां डिग पिया? उत्थे दूजे हत्थ दे विचों भी कंगण ला के भगा के मारिया। कहना माता जी आए डिग्या। माता जी वापस आए तो सतगुरां नूं आखण लगे सतगुरु इनू समझाओ कुछ, ये हुणे तो जी आए वस्तुआं सिੱਟਣ लग गया, घर उजड़ जूगा। बाल गोबिंद राय जी कहते माता जी जे गुरु नानक दा घर बसाउणा मैनू अपना घर उजाड़ना पैना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे गुरु नानक दा घर बसाउणा मैनू अपना घर उजाड़ना पैना ते मैं हुणे ते सुभाव बनाउण लग्या होया कि उजाड़ना शुरू कर दियां, मेरा किसी चीज़ नाल मोह ना रहे। कौन बन जूगा बाजां वाले पातशाह वर्गा? पर दुख हुंदा है छोटे साहिबजादियां नूं शहीद क्यों कीता? यही कहंदे सी ना केस कटा के मुसलमान बन जाओ। पर 7 साल ते 9 साल दे कहंदे केस नहीं कट्टण देण। भाई तारू सिंह ना की रौला सी? यही सी भी केस कटा दे। वो कहंदा खोपर लै सकदा पर मैं केस नहीं कट्टण देने। बाजां वाले पातशाह जदों बड़े साहिबजादे शहीद हो गए, चमकौर की गढ़ी छड्डण लगे, सतगुरां ने अपने चरनां चों जोड़ा ला दिता गढ़ी दे विच। भाई दया सिंह होनी पुछण लगे सतगुरु पातशाह अद्धी रात का समय बारिश पै रही है, हनेरी रात है, जाना पता नहीं किधर आ, कंडियाले रस्ते ने, सारी उम्र चरना चो जोड़ा नहीं लाया, हुण जोड़ा क्यों लाता? कहते भाई दया सिंह तैनू नहीं पता? कहता जी नहीं, कृपा करके दस दे। हजूर कहते साडे किन्ने सिंह शहीद हो गए, शहीद हो के वो धरती ते डिगे। हो सकता है मेरे किसी सिंह दा डिगण वेले धरती ते सिर तो दस्तारा ले गया होवे। हो सकता है किसी सिंह दे सिर तो दस्तारा लैके केसां दा जूड़ा खुल गया होवे। ये मैं जोड़ा चरना तो तां लाया किसी सिंह दे केसां दे उपर जुत्ती ना रखी जावे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरा शरीर जांदा जावे, लहू लुहान हुंदा हो जावे, पर केसां दी बेअदबी बर्दाश्त नहीं होनी। दुख हुंदा है सिखां दे घर जन्म लेके सारे बच्चों के केस असीं आप कतल करवाई जाने।
10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 50 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਨੋਟ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਈਆ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜੂ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਓ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਹੁਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਮੰਜਾ ਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਊਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਊਆ ਹੋਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਿਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਐਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛਿਪਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਝੁਲਸਣੀ ਹੈ, ਮਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਹਿਬਤਾ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ। ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਉ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਤਾ ਹੋ ਲਵੇ ਫੇਰ ਛਕੂੰਗਾ। ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ। ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੂਗਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਖਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਊਗਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਹਾਏ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਾਲ ਬਾਲ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਚੌਂਕੀਦਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 7.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸੁਬਾਸ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਹਰੇ ਜੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ